હેલો ગુડ મોર્નિંગ જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને અને આજે બ્લોગ ખબર નહીં ચાલુ તો કર્યો છે પણ બનશે કે નહીં એ કાંઈ ખબર નથી અને બનશે તો કેટલો બનશે એ ખબર નથી કેમ કે આશેનાબેન કાલે આવ્યા નહોતા અને આજે પાછો એનો અત્યારે ફોન આવી ગયો છે કે હું નથી આવવાની એની તબિયત ખબર નહીં થોડીક વધારે ખરાબ હશે અને અમારે ઘરનું બધું કામ એટલું બાકી રહી ગયું છે અને અહીંયા છે વિકાસ રેગ્યુલર જેમ ટીવી જોતા હોય એમ આજે શું છે ન્યૂઝ આજ की ताज़ा खबर खबर में कुछ नहीं है जो ट्रम्प कुछ बोल रहा है ईरान के बारे में। अच्छा ऐसा है ईरान में चल रहा है ना गृह युद्ध बोलते हैं वो ग्रह युद्ध उसमें लोग अंदर अंदर ही वो एक दूसरे को मार रहे हैं। अच्छा ऐसा है और यहाँ पे प्राची पता नहीं कुछ सीख रही है नया नया कुछ सीखती रहती है क्या कर रही है वीडियो देख रही है हमारा कि किसी और का हमारा ही देख रही है ठीक है तब तो देख रही थी कैसा कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना। अच्छा वो देख रही थी ठीक है तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा काम कितना है कचरा पोता बाकी है और यहाँ पे मेन तो ये है ये देखिए अभी बर्तन हमारे कितने सारे बाकी है यहाँ यहाँ पे क्रिस पतंग चला रहा है उसकी उत्तरायण अभी खत्म ही नहीं हुई सबका नाश्ता वास्ता तो आज जल्दी जल्दी हो गया है पर अभी जो मेन काम है वो बाकी है और खाना भी बनाना है पता नहीं ये खाने में क्या बनाएंगे आज कुछ करेंगे कुछ जल्दी जल्दी बन जाए ऐसा कुछ करते हैं क्या आज तो टाइम की जरूरत है ना कि पूरा घर आज तेरी फेवरेट सब्जी बना दूंगी सेव टमाटर है विकास सेव टमाटर की सब्जी और रोटी वोटी कुछ बना लेते हैं फटाफट से बन जाएगा ओके। और आज तो मैं सोच रही हूँ इस कमरे को भी ठीक करूँ आपको दिखा दूँ हमारा गेस्ट रूम थोड़ा सा 2-3 दिन से ये उत्तरायण और वो सब चल रहा था ना तो यहाँ पे हमारा जो गेस्ट रूम है ना मैं दिखा रही हूँ अपना मुँह बोल रही हूँ गेस्ट रूम के लिए ये देखिए यहाँ पर भी बहुत कुछ पड़ा है ऐसे ऐसे ही वो पतीला भी दूर दूर रखा है देखो उसको भी मुझे माड़िए पे चढ़ाना है और कपड़े थोड़े इस्त्री विस्त्री करने के हैं यहाँ पे कुछ साड़ियाँ का फूल छेड़ा ये सब भी करवाना है तो वो बहुत सारे काम बाकी है तो चलिए अभी हम अपना काम शुरू कर देते हैं प्राची पहले कहाँ से बर्तन से शुरू करें बस हम 2 है तो फटाफट से काम हो जाएगा 4 हाथ मिल जाएंगे ना तो फटफट से बर्तन हो जाएंगे अभी तो किचन ही किया किचन में से निकला अभी पूरा घर कितना होगा कचरे તો અત્યારે એક ચીકલી વાસણ થઈ ગયા છે અને આ બાજુ જોવો કેટલો ઢગલો પડ્યો છે હજી આ બધા મને લાગે 2 આદમી ચીકિયા ભરાશે और उसके पहले वो हमारा घर दिखाओ हमने कैसे चमका दिया है वो दिखाओ उस तरफ देखो आज ये दोनों ने मिलकर एकदम घर को एकदम क्लीन कर दिया है कहाँ भी जरा भी कचरा नहीं है और चमक रहा है पूरा घर देखो वहाँ तक एकदम नहीं वो ऐसे तो नहीं बोल सकते आसियाना बेन नहीं कर सकते उसको क्या बुरा लग जाएगा उसको हमने उससे भी अच्छा साफ किया है आज सही है कोने से हमने कचरा निकाला पूछो प्राची को कचरा तो बहुत निकला था तो फिर वो क्या वो कोना होता है ना ये फ्रीज के नीचे वो साइड के ड्रेसिंग टेबल डाइनिंग टेबल ये सब होता है ना तो उसके नीचे से भी हमने बहुत निकाला अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने 12:30 बजे 1 बजे क्यों काम चालू किया सुबह सुबह क्यों नहीं कर दिया पर होता क्या है वो आशा बहन का टाइम ही वैसा है वो बाहर दूसरे घरों में काम करके आते हैं ना तो 12:30 बज जाते तो फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे तो उसका फोन देर से आया तो फिर हमने अपना ये सारा काम देर से शुरू किया और इस काम के साथ साथ हम अपना खाना भी पका रहे हैं देखो यहाँ पे दाल भी बॉईल हो चुकी है राइस हमने भिगो दिए हैं पर हाँ वो पतीला एक भी खाली नहीं था ना तो ये दूध गर्म करना बाकी रह गया तो वो अभी हम कर लेंगे अभी रसोई में ज्यादा कुछ नहीं बनाएंगे दाल और चावल तो हम चने मूंग की दाल ही बोलते हैं ना मूंग चने की दाल बनाएंगे और उसके साथ राइस खा लेंगे आज हम कितने गरीब हो गए देखो आज के दिन के लिए हम बहुत गरीब हो गए तो हम दाल चावल खाएंगे और विकास को चाहिए तो रोटी 1-2 बना देंगे
ભાઈ નાયા છો કે નથી નાયા? નાયા છો કે નથી નાયા? નાયો ભાઈ ટી શર્ટે લોન્ડ્રી ભયું ગયું તું. કોની યાર વાત કરે છે? આવો આવો પધારો. કેવો રહ્યો સફર તમારો? અરે એક નંબર. આ શું લાવ્યો છો? ડબ્બા ડબલ લીધું. ને બીજું કઈ નહીં? झूठ बोल के चला गया है झूठा लड़का झूठा कहीं का अरे बाबा से लगी वो तो ठीक इसमें क्या है તેલ ડબ્બા કુછ લાયા? લોટ છે લોટ. આ જો તો આને તો આમ જોતો ખરા હર્ષ, બેસતો ખરા, ચાય પાણી પી. પાર્સલ મગા આજ સવારે આવ્યું બોલ આપણે હજી તોડ્યું નહોતું ને એને તોડી નાખ્યું આવતા આવે બસ બેસ છે પાણી પી અહીંયા અહીંયા બેસ જા. બરીસ્તો બનવું છે ને એને? હા પાણીપુરી માનશે. આ સાઈઝ બરાબર છે ના પી ના નન પડી ગઈ. નાનો છે તો રિટર્ન થશે ને હા હા હમણાં એકવાર ટ્રાય કરી પછી રિટર્ન. ના ટ્રાય શું કરે ટ્રાય તો કેમ ખબર પડે હાલશે કે નહીં? તને શું લાગે હાલવું તો જોઈએ. નહીં મને તો સાઈઝ બરાબર લાગે એમાંથી તું આવી રીતે બોક્સ તોડી નાખ આપણે રિટર્ન કરવું હોય તો શું કરવાનું પાઠ પેક કરી દઈશું. છે ને જોઈ કાર આખી થાતી હતી હું ગયો તો કેટલી ખુશ છું. હા મેં તો વિડીયોમાં જોયું મેં કીધું આજો. ના પેલા તો આમ સિરિયસ હતી અને ના પછી મેં શું કર્યું જો પ્રાચી રોવે છે હા તો દાંત કાઢો ઠેકડા મારો. ના જો પેલા કર્યું હોય ભલે ભલે એ કે બોલ ઓર હવે હર્ષ નાક ફુલાવે ને જવાની પાછળ આપણે ડાન્સ કર્યો ને એટલે એવું જ થાય ભાઈ આપણે ખોટું બોલીને જાય તો પાછળથી માણસો ડાન્સ જ કરે કેમ પણ હાલ આવી ગયો સીડીઓ લઈને. તો જો અહીંયા આપણો ગેસ્ટ રૂમ એકદમ સવારે હતો ભરેલો અને અત્યારે એકદમ ખાલી થઈ ગયો છે. અને મમ્મા તમે શું કરો છો અહીંયા? તકિયું બનાવવાની તકિયાનું અંદરનું જે આ રૂ ભરવાનું હોય ને એ બનાવવાની કોશિશ કરું છું. હા જો કે તકિયાના કવર તો હું સીવી લઉં છું પણ આને કેમ કરવાનું છે ને ખાલી સિમ્પલ જ છે. 2 ચક્કર કરવા, 1 ચક્કર જ કરવાનું છે જોઈએ. એક બોર્ડ ચક્કર છે અને પછી આટલું કાપડ જોઈન્ટ કરી દેવાનું છે. અહીંયા આગળ તો કઈ છે નહીં. બરાબર. એટલે હું જોઉં છું મેજરમેન્ટ લ્યો છો ને એમને એટલા કાપડમાં થઈ જશે બધું? હું એ જ જોઉં છું લગભગ થઈ જશે. એટલે કાપડ તો છે વધારે પણ હું વિચારું છું કે આ કાપડ કદાચ પાતળું પડશે મને એવું લાગે છે. છે તો પતલું દેખાય છે. હા એટલે હવે આ કાપડમાંથી બનાવવું કે બીજા કઈ કાપડ ગોતું ઘરમાંથી એક જ બનાવવું છે એટલે મેં કાપડ કઈ લીધું નથી. એમની તમે ઓલું ખાટનું જે આપણું છે ને હા તકિયું ઈ હર્ષ યુઝ કરે છે તો ત્યાં એક ઓછું છે તો હા મેં કીધું એક બનાવી લો પાછું તો આ રૂ લીધું છે જે ઓલું પોલિસ્ટર વાળું રૂ આવે ને વોશેબલ વોશેબલ. આનો તકિયો આમણે એમ રાખી દઉં તો થાય એમ છે. નહીં સમાય. જો આ રૂ કેટલું સરસ છે ઓલું વોશેબલ આવે ને એકદમ મસ્ત છે ને અને વોશ કરી એકદમ શકાય. સોફ્ટ. હા તો આ એ છે તો એમાં આમાંથી એક તકિયો બનાવીશ ને 2 ઓશિકાના કવર બનાવીશ અને હર્ષને એક નાનું ઓશિકું જોઈ છે ને હા એને નાનકડું અમથું જોઈ છે. હા તો એક એનું નાનું બની જશે ને 2 એટલે આ ટાઈટ ભરેલું છે હો વધારે છે એકદમ ટાઈટ છે જો. એકદમ ટાઈટ ભર્યું છે અને ફૂલ તો કેટલુંય થશે એવું છે એટલે આમાંથી ઘણા બધા બની શકશે. એટલે આમાંથી એક તકિયું 2 આવા ઓશિકા મોટા વાળા અને એક હર્ષનું નાનું બસ એટલા બનાવવાના. અને આ કેટલા દિવસથી લઈને અહીંયા પલંગ ઉપર જ પડ્યું હતું. આજે આ રૂમ સાફ કર્યું ને તો વારો આવી ગયો છે એનો. આજે આને લઈ લઉં પાછું ક્યાંય રેતી નથી બીજે જો નીચે પડી જાય છે આવી રીતે. તો બસ ચાલો હવે અમે આ તકિયાનું કંઈક કરી. મને એટલું બધું ફાવતું તો નથી અને અહીંયા હર્ષે આવી ગયો છે જો ભાગી જશે પાછો નહીં આવ ને અહીંયા હર્ષ જોવે છે મમ્મા શું બળબડ કરે છે. તો બસ ચાલો હવે આ સાથે આ બ્લોગને અહીંયા જ પૂરો કરશું. આજ આખો દિવસ બહુ કામ કરી લીધું. આશાના બેન તને તો હર્ષ ખબર ય નહોતી ને. મને ખબર છે. તને કીધું તું પ્રાચી શું? આશાના બેન બીમાર થઈ ગયા 2 દિવસથી આવ્યા નથી. આજે અમે 2 સવારથી લાગી પડ્યા હતા. વાસણ એટલા હતા 2 દિવસના કચરું પોતું
कपड़ा तो कपड़ा जो है आ गया स्वाद स्वाद પૂરેપૂરા बहुत આ अच्छे ગયા. से स्वाद आ गया કપડા મશીનમાં નાખી દીધા હતા અને બસ હવે અત્યારે જો કેટલા વાગ્યા છે રાતે 11:30 આ લઈને બેઠી છું બસ હવે ફટાફટ સીવી નાખું એક કવર સીવતા વાર લાગશે નહીં પછી સૂઈ જાય ઓકે ઓકે તો ચાલો અમારા આ બ્લોગ જો તમને લોકોને પસંદ આવતા હોય તો લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરો હું ઘડીક થઈને આમ જોઉં છું કેમ કે હર્ષ આમાં મમ કર્યા રાખે છે અને ચાલો આ સાથે આવજો ગુડ નાઇટ જય શ્રી કૃષ્ણ આવજો